아버지, 오늘 저희 말씀을 통해서 또 빛을 비추어 주시고, 저희가 그 빛을 잘 따를 수 있는 믿음과 사랑의 마음을 허락하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 56쪽 Southern States 읽겠습니다. I have a message to bear in regard to the southern fields. We have a great work to do in these fields. Its condition is a condemnation of our professed Christianity. Look at its destitution of ministers, teachers, and medical missionaries. Consider the ignorance, the poverty, the misery, the distress of many of the people. And yet this field lies close at our doors. How selfish, how inattentive we have been to our neighbors. We have heartlessly passed them by, doing little to relieve their sufferings. If the Gospel Commission had been studied and obeyed by our people, the South would have received its proportionate share of ministry. If those who have received the light had walked in the light, they would have realized that upon them rested the responsibility of cultivating this long neglected portion of the vineyard. 하나님께서 기관들이 추수하기 위해 익은 이 가난한 지역에 세워지도록 그분께서 당신의 백성에게 맡기신 재물을 당신께 바치도록 요구하고 계신다. 그분께서는 은행에 돈을 가지고 있는 자들에게 그것을 운용하기를 요구하신다. 하나님이 사업을 돕기 위하여 우리의 재물을 바침으로써 우리는 실제적인 방법을 통하여 우리가 하나님을 최고로 사랑하고 우리 이웃을 우리 몸처럼 사랑하고 있다는 것을 보여준다. Let schools and sanitariums now be established in many places in the southern states. Let centers of influence be made in many of the southern cities by the opening of food stores and vegetarian restaurants. Let there also be facilities for the manufacture of simple, inexpensive health foods. But let not selfish worldly policy be brought into the work. For God forbids this. Let unselfish men take hold of this work in the fear of God and in love for their fellow men. 내게 주어진 빛은 다른 곳에서처럼 남부 지역에서도 건강식품 제조가 이루어지되 개인의 이득을 위한 투기로서가 아니고 사람들에게 희망의 문이 열리게 하기 위하여 하나님께서 고안하신 사업으로서 이루어져야 한다는 것이다. 남부에서는 매우 소외되어 온 가난한 자들을 특별히 고려해야 한다. 재능이 있고 경지를 아는 사람이 식품 사업을 담당하도록 선택되어야 한다. 이것이 성공을 거두려면 가장 큰 지혜와 경제가 활용되어야 된다. 하나님께서는 당신의 백성을 그들의 첫째 책임인 그들의 가족을 위해서뿐 아니고 각처에 있는 가난한 사람들을 돕기 위하여 건강식품의 준비를 받으실 만한 봉사를 행하기 바라신다. 그들은 하나님을 나타내고 있다는 것과 그들이 가지고 있는 모든 것에 그분께서 주신 것임을 깨닫고 그리스도와 같은 관대함을 보여야 한다. Brethren, take hold of this work. Give no place to discouragements. Do not criticize those who are trying to do something in the right lines, but go to work yourselves. 건강식품 사업과 관련하여 남부 지역의 하나님의 사업에 도움이 될 수 있는 여러 가지 생산업이 이루어질 수 있다. 하나님을 위한 선교사로서 이 지역을 위해 사람들이 할 수 있는 모든 것은 지금 이루어져야 한다. 지금까지 의료 선교 사업이 필요한 지역이 있다면 그것은 남부이기 때문이다. 영원히 흘러가 버린 시간 동안 많은 사람은 개인적인 사업을 행함으로써 또한 그들 자신과 그 지역에 있는 다른 일꾼들을 돕기 위해 자금을 바침으로써 하나님과 함께 남부에서 활동했어야 했다. Small sanitariums should be established in many places.
This will open doors for the entrance of Bible truth and will remove much of the prejudice that exists against those who look upon the colored people as having souls to be saved, as well as the white people. 사업의 이런 분야들이 자유의 선포 직후에 유색인들을 위하여 세워졌다면 오늘날 그들의 상태는 얼마나 달라졌겠는가. 모든 In all 지역에 lands, the Lord is calling upon us to wake to a realization of our responsibilities. God has given to every man his work. Each one may live a life of usefulness. Let us learn all that we can and then be a blessing to others by imparting knowledge of truth. Let everyone do according to his several ability, willingly helping to bear the burdens. 어디서나 사회 계층의 모든 계층을 위하여 해야 할 일이 있다. 우리는 가난한 자와 타락한 자, 부절제로 타락한 자들에게 가까이 가야 한다. 그리고 동시에 높은 계층의 사람들, 법률가, 장관, 상원의원, 재판관들을 잊어서는 안 되는데 그들 중 대부분이 부절제의 습관에 사로잡혀 있다. 우리는 그들의 영혼이 구원받을 가치가 있다는 것과 영생은 얻을 가치가 있다는 것을 그들에게 보여주기 위하여 노력을 아끼지 말아야 한다. 높은 지위에 있는 자들에게 우리는 절대 금주 서약서를 제시하고 그들이 음주와 흡연의 새로운 일에 돈을 쓰는 것, 쓰는 돈을 어린이와 젊은이가 세상에서 유능한 위치에 서도록 준비시키는 기관 설립에 기부하도록 그들에게 요구해야 한다. Great light has been shining upon us, but how little of this light is reflected to the world. Heavenly angels are waiting for human beings to cooperate with them in the practical carrying out of the principles of truth. It is through the agency of our sanitariums and kindred enterprises that much of this work is to be done. The institutions are to be God's memorials, where His healing power can reach all classes, high and low, rich and poor. Every dollar invested in them for Christ's sake will bring blessings both to the giver and to suffering humanity. 의료 선교 사업은 복음의 오른팔이다. 이 일은 하나님 사업의 발전에 필요하다. 그것을 통하여 남녀들이 올바른 생활 습관의 중요성을 깨닫게 될 때 구원하는 진리의 능력이 알려질 것이다. 의료 선교 사업을 하기 위하여 훈련받은 일꾼들이 모든 도시로 들어가야 한다. 셋째 천사의 기별이 오른팔로서 질병을 치료하시는 하나님의 방법이 현대 진리가 들어가도록 문을 열 것이다. 건강 문서가 많은 지역에 보급되어야 한다. 유럽과 다른 나라에 있는 우리의 의사들은 일터에 있는 사람들과 가장 필수적인 교훈을 요구하는 곳에서 그들을 만날 수 있는 사람들에 의해 마련된 건강 사업이 갖고 있는 필요성을 인식해야 한다. Lord will give to our sanitariums, whose work is already established, an opportunity to cooperate with Him in assisting newly established plants. Every new institution is to be regarded as a sister helper in the great work of proclaiming the third angel's message. God has given our sanitariums an opportunity to set in operation a work that will be as a stone instinct with life, growing as it is rolled by an invisible hand. Let this mystic stone be set in motion. 주께서는 장차 새로운 지역에 우리 병원을 세울 자들이 겸손하게 그들의 사업을 시작하고 그들의 재능을 그분의 사업에 바치도록 경고하라고 내게 교훈하셨다. 세워진 건물은 크거나 비싼 것이 선언된다. 지방의 작은 병원이 우리의 양성소들과 연관되어 세워져야 한다. 이 우리의 병원에는 재능있고 헌신한 젊은 남녀들, 곧 하나님을 사랑하고 두려워하는 가운데 스스로 행동할 수 있는 자들은 졸업을 위한 준비가 완료될 때 그들이 알아야 할 필요가 있는 모든 것을 알고 있다고 느끼지 않고 부지런히 연구하고
그리스도를 통하여 배운 교훈들을 주의 깊이 실천한 자들이 모여야 합니다. 그리스도의가 그런 자들 앞에 있을 것이고 하나님의 영광이 그들의 뒤를 따를 것이다. 나는 많은 도시에서 I have been given light that in many cities, it is advisable for a restaurant to be connected with treatment rooms. The two can cooperate in upholding right principles. In connection with it is sometimes advisable to have rooms that will serve as lodgings for the sick. These establishments will serve as feeders to the sanitariums located in the country and would better be conducted in rented buildings. We are not erecting the large buildings unless we care for the sick, because God has plainly indicated that the sick can be better cared for outside of the cities. In many places, it will be necessary to begin sanitarium work in the cities, but as much as possible, this work should be transferred to the country as soon as suitable locations can be secured. 내게 주어진 빚은 소수의 대형 의료기관을 설립하는데 우리 힘을 다하는 대신에 우리는 많은 작은 것들을 세워야 한다는 것이다. 큰 우리의 병원을 마땅히 관리해야 할 만큼 관리할 수 있는 재능을 발견하기란 거의 불가능하다. 일꾼들 모두가 마땅할 만큼 하나님의 영의 지배 아래 있지 않다. 그러므로 세속적인 정신이 들어온다. Strength and joy of benefiting humanity lie not in expensive buildings. You must remember how many are suffering for want of necessary food and clothing. In erecting buildings, we should not be influenced by desire for appearance. We should do our duty and leave the results with God, who only can give success. Let any extra means that we may have be spent in providing proper health restoring facilities. Let all our sanitariums be erected for health and happiness. Let them be so located that the patients will have the blessing of the sunlight. Let them be so arranged that every unnecessary step will be saved. 이 사업에서는 많은 곳에서 작은 출발이 이루어지게 하고 하나님 섭리가 얼마나 빨리 시설들을 증가되게 하실 것인지 보여주도록 허용하는 것이 최선의 길이다. 세워진 작은 건물들이 큰 기관으로 성장할 것이다. 책임의 분담이 있게 될 것이고 일꾼들은 더 큰 지적, 영적 능력을 점차 얻게 될 것이다. 만약 그것과 관련된 모든 사람이 이기적인 야망을 억제하고 언제나 하나님의 영광을 바라본다면 이 기관 설립에 좋은 결과를 많이 이루어질 것이다. 우리는 백성들 중 많은 사람이 새 지역에서 활동해야 한다. 그러나 아무도 나쁜 평판을 남기고자 해서는 안 된다. 일꾼들의 마음은 거룩해져야 한다. 우리 모든 사업에서 보리떡 5개와 작은 물고기 2마리로 우리를 먹이신 동일한 예수님이 오늘날도 우리 활동을 결실을 맺게 할 수 있다. 이것을 기억하자. 갈릴리 어부들에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라 말씀하신 분, 그리고 그들이 순종할 때 그물이 찢어지도록 그물을 채워주신 분께서는 이것을 통해서 그분께서 오늘날 그들을 위하여 무엇을 하실 것인가에 대한 증거를 당신의 백성에서 보기를 바라신다. 이스라엘 백성에게 하늘로부터 만나를 내려주신 동일한 하나님께서 여전히 살아계시며 통치하신다. 그분께서는 당신의 백성을 인도하시고 그들이 하도록 부름을 받은 사업에 있어서 기량과 이해를 갖게 하실 것이다. 진지한 기도에 대한 응답으로 그분께서는 양심적이고 지혜롭게 그분의 의무를 수행하고자 노력하는 자에게 지혜를 주실 것이다. 그분의 축복 아래 그들이 관련되어 있는 사업은 큰 비율로 성장할 것이며 많은 사람은 성실한 책임자가 되기 위하여 배우게 될 것이고 그들의 노력에는 성공이 따를 것이다. 아멘. 감사드립니다.
여기 인도네시아에서 음, 이렇게 비슷하게 하고 있는 거를 봤는데, 이 교회와 관련해서 치료실, 뭐 세미나실, 건강식품점 밑에 1층, 2층, 3층, 4층 이렇게 해가지고 하는데, 거기 화교들 대상으로 이제 하는데 굉장히 교회도 개척이 빨리빨리 잘 되더라고요. 이게 세 개, 4개. 어디서 옵니까? 여기는? 어느 인도네시아, 인도네시아. 자카르타에만. 예. 아, 그래서 예, 그 1층에 건강식품점 하고, 2층에 세미나실 겸 교회하고, 3층에 뭐 치료실 뭐 이런 거 하고, 음, 치료실인지 아니 치료실이 아니고 그 이제 방송실이었나? 그 음, 건강 요리 음, 강습할 수 있는 곳, 그런 시설 갖추고, 음, 이렇게 1, 2, 3층 한 건물에 이렇게 쫙 이어져 있으니까 그게 사람들이 제 평일날에는 건강식품점 방문하고 또 안식일 같은 때는 같이 와서 세미나 뭐 예배 후에 오후까지 계속 있으면서 이렇게 교제하다가 또 저녁 때 가고 뭐 이런 식으로 하니까는 그 교회가 개척이 한 짧은 기간에 한 3개, 4개 이렇게 또 비슷한 그런 모델로 이렇게 하는 그런 경우도 있더라고요. 음, 여기 하신 말씀이 오늘날에 뭐 인도네시아 뭐 우리나라랑 좀 다르긴 하지만 거기 이제 화교들 음, 되게 인상적이었어요. 그래서 음. 그래. 그 세종 행복교회 같은 경우는 네, 수치료실을 1층에 있어요. 수치료실이 있고 식당이 거기 카페가 있거든요. 지금 이제 많은 생각을 좀 하는데 지금 제가 저를 대전 국제교회 보내신 이유가 요 교회 증언의 말씀을 읽히게 하시게 한 주님의 섭리가 아닌가 생각되고 준전 이 세종행복교회가 교인들이 좀 교회 증언 7권, 5권, 6권 이런 걸 좀 많이 읽어야 되겠다 생각이 들었는데 세종행복교회 같은 경우는 이걸 할 수 있을 것 같아요. 좀 외졌지만 음, 좀 네, 소문이 나면 건강 거기 건강 이게 근데 교회에서 또 영업을 하면 안 되잖아요. 영업을 하면 안 되니까 그게 이제 문제네요. 응? 영업을 하면 그게 팔 수는 없고 그러면은 참 하여튼 시설은 다 갖춰 있어요. 식당이 잘 돼 있고 앞에 카페가 있고 카페에다가 이렇게 어, 이렇게 할 수 있고 그다음에 수치료실이 있어서 거기는 온돌방식으로 되어 있습니다. 그래서 되는데 우리가 이런 말씀으로 무장이 좀 안 돼 있어서 어떻게 운영이 될지에 대해서는 열의도 별로 없고 그분 뭐 교회 분들에게 되게 죄송한데 아직은 열의가 어떻게 해야 될지 방법을 모르니까 열의가 없겠죠. 이렇게 그렇죠. 어떻게 시작해야 될지 이런 지침을 모르니까 근데 오늘 지침이 잘 나와 있어요. 그래서 이런 것들 좀 읽고 하면 좋겠다. 조금 그리고 이제 그 교회가 바로 주유소 옆에 있는데 주유소가 잘 돼요. 얼마큼 잘 되냐면 차들이 쭉 줄을 이어서 이제 있을 정도로 잘 되는데 그 옆에 교회가 예쁘게 잘 지어졌으니까 저거 어떤 교회냐 다들 하고 어쨌든 주유소에 있는 사람들은 우리 교회를 알고 있습니다. 그래서 프랑카드 같은 걸 좀 해서 내가 너를 사랑하노라라든가 손꼽들을 좀 주유소가 맞을 있는 병원에 좀 이렇게 설치를 하고 프랑카드를 좀 많이 달자 그렇게 제가 의견을 내고 근데 이제 거기까지 그 못하고 왔고 그 할 사업이 많이 있는데 그래서 뭐 그런 생각이 또 났고요. 네, 그다음에 그 남부치들에게 주신 그
계시들 이런 것들도 되는데 그 만약에 도마동에 10층짜리 건물이 들어선다면 거기에 그 화폐 도입도 할 거고, 그다음에 그게 건강식품점이 있으면 좋을 거라 생각했습니다. 식당도 좀 있고 거기서 화폐 직원들 식사도 하고, 그다음에 다른 분들도 오셔서 좀 식사를 하면 좋겠다, 그런 생각을 하고, 그다음에 거기 센터가 진짜 거기는 센터가 될 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 거기 사무식품이나 콩 관련 그런 건강식품도 팔고 있고 여러 가지 삼육들도 팔고 있고 있으니까 참 있을 것 같은데, 여기 또 하나는 대형 의료기관을 설치하면은 세속적인 정신이 들어오니까 되도록이면 작은 병원을 도시 밖으로 줘라, 이런 인력이 좀 올 수 있겠느냐 생각이 들었는데, 신께서 지혜를 주시면 얼마든지 할 수 있겠죠. 그래서 이런 실질적으로 도움이 될 수 있는 이런 놀라운 이야기를 또 읽었습니다. 이 건강식품점을 예를 들면 한다. 이게 사실 쉬운 일이 아니고, 이게 하나의, 보면 57조에 보면은 비즈니스라고 하는 거는 이 하나의 이제 사업체이기 때문에, 건강식당도 왜 우리 교인분들이 이렇게 하는 경우도 있지만, 그게 진짜 제대로 운영하지 않으면 힘들잖아요. 그래서 이거를 할 수 있는 사람이 있으면은 가능한데, 그냥 한번 해 볼까 이렇게 식으로는 아마 좀 힘들지 않을까. 음, 그래서 여기에 정말 거의 전심으로 헌신할 수 있는 사람이 있어야 이게 가능할 것 같고, 근데 만약에 그렇게 잘 연결이 된다면, 아니 사람들이 예를 들면 주유소 얘기하셨는데, 다들 그 가운데 한 상당한 상당수는 또 이 건강에 대한 기별이 필요한 사람들이 올 것 같아요. 그래서 음, 몸이 아프든지 누가 지인이 아프든지 하니까, 그래서 많은 사람들에게 진짜 도움을 줄 수 있고, 또 건강 기별을 통해서 하나님을 알게 되는 그런 정말 좋은 사업이 세종교회 그런 경우에도 음, 좀 하나님이 섭리하신다면 이루어질 수 있지 않을까. 음, 그리고 대전국제교회도 뭐 주유소는 없지만 옆에 사람들이 일단 많이 살고 있는 곳이기 때문에 충분히 우리가 좀 기도하면서 이거를 할 수 있으면은 좋을 것 같아요. 음, 건강 사실 해야 된다고, 이제 건강 사업은 반드시 보건 사업과 같이 가는 거고, 그게 건강 요법 가르치는 게 아니라 이제 건강의 원칙들을 통해서 또 치유의 경험을 통해서 하나님을 알 수 있는 그런 마음의 문을 열어주는 아 굉장히 중요한 그런 부분이니까 더 이거를 기도 좀 해 봐야 될 부분인 것 같습니다. 아멘. 건강상. 예. 기도하고 마치겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지, 오늘 저희가 이 건강 사업에 대해서 조금 더 이 도시에서 일어날 수 있는 건강 사업에 대해서 읽어보았습니다. 이 대전국제교회도 정말 주변에 많은 사람들이 살고 있고, 그 가운데 이 남쪽의 땅에 어떤 열악한 환경에 있는 사람들처럼 건강이나 또 신체적으로 어 열악한 그런 환경 또 상황 속에 있는 그런 사람들이 저희가 도움의 손길을 또 내밀 수 있는 이 귀한 건강 기별을 통해서 또 작은 시작을 할 수 있는 방법을 저에게 알려주시옵소서. 아멘. 그리고 그래서 복음 사업이 그 오른팔인
건강 사업에 큰 도움을 받아서 더 효과적이고 더 어떻게 보면 더 공격적으로 사람들에게 전해질 수 있도록 더 빠른 시간 안에 그 마음의 편견들을 물리치고 그 복음이 들어갈 수 있는 길이 열리도록 저희에게 지혜를 주시고 또 일할 수 있는 제가 할 수 있는 것들을 작은 것부터 할 수 있도록 알려주시고 또 인도하여 주시옵소서. 아멘. 저희 이번 주에 가는 이 수련회 또 시간을 통해서 그것에 오는 소수의 특별히 구도자들에게 음, 좋은 또 친분을 더 가까워질 수 있도록 도와주시고 그 하는 그 모든 시간 동안 그들에게 또 하늘의 감화가 이르러 미칠 수 있도록 도와주시옵소서. 아멘. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 감사드립니다. 하늘에 계신 아버지 하나님, 오늘 또 선지자가 여러 가지 하지 못한 일에 대해서 많이 안타까우면서 적은 글들을 보았습니다. 할 일은 많은데 우리가 하지 못했다는 것에 대한 어떤 반성이 있었고, 또 우리가 볼 때는 옳은 길이지만 하나님 볼 때는 다른 길이 더 옳은 길이라는 사실, 즉 대형 병원을 한국의 대도시에 세우는 것보다 좀 교외 지역에 또 시골 지역에 조그맣게 세우는 것이 더 하나님의 그런 의도에 부합된 일이라는 사실, 또 남부에 여러 가지 교회들이 필요한데 그런 일들을 좀 제대로 못했다는 것에 대해서 많은 그런 일들을 우리가 생각해 보게 되었습니다. 특별히 의료 선교 사업이 복음의 오른팔이라는 또한 감동적인 얘기를 들었습니다. 많은 이 시대에 죄가 들어옴으로 많은 사람들이 아프게 되었고, 그것을 고쳐줌으로써 자연스럽게 그리스도께로 인도하는 사업은 최고의 그런 방법이고, 주님께서도 원하시는 방법이라고 적혀 있습니다. 우리 대전국제교회가 지금은 인원이 많이 없지만은 이러한 큰 꿈들을 갖게 하여 주시고, 또 기회가 되었을 때 꿈을 가진 자들에게 기회가 실현될 수 있는 그런 기회가 또 올 거라 생각됩니다. 주님, 우리가 마음, 또 영적으로 이런 모든 것들을 잘 품어두고 또 기도할 때 주님께서 주시는 기회를 꼭 포착하는 저희가 될 수 도와주시고, 머지않은 장래에 이루어질 줄 믿습니다. 네. 저희 어떤 편견을 갖지 않고 늘 오픈된 개방된 마음을 가져서 저희 인간의 편협한 마음으로 생각하지 않냐고 주님의 가능성 있는 그런 말씀을 우리 마음속에 새기고 주님의 말씀, 주님의 그런 마음을 이해하는, 그래서 그 사업을 수행하는 저희가 될 수 있도록 도와주셔서 오늘도 귀한 말씀을 읽게 해주시면 감사드립니다. 이 말씀들이 겉으로 흘러가지 아니하고 우리 마음속에 잘 고여서 늘 묵상하고 또 우리 씹어서 우리 것이 될 수 있도록 인도하여 주시고, 성령님 저희들에게 가능한 사업들을 저희들이 흘러보내지 아니하고 꼭 실천할 수 있도록 오늘 읽은 내용들을 가슴속에 새길 수 있도록 인도하여 주셔서 모든 말씀을 사예만 하신 예수 이름으로 기도드렸습니다. 네. 감사합니다. 마음이 너무 수고했습니다. 잘 믿으시고요. 예, 내일 뵙겠습니다. 네.